नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो आम जाना जे समस्त प्रकार गुणीगाली तंत्र मंत्र को काटापा को मंत्र को व्यवहार कराए। आपण मैंने देखिथे अनेक गुणिया गालिया आम ओडिशा रे अछंती, ओडिशा बाहर भी अछंती, गाँ गहली मानक प्राय गुणिया तांत्रिक जो मैंने छोट मोट टोना टोटका भी जानी था से मैंने साधारणतः षटकर्म करती। षटकर्म कौन? मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, ये जो छटा क्रिया या कहती षटकर्म। तंत्र भाषा या तांत्रिक अभिचार बोली कह जाए। तांत्रिक अभिचार भितर दुईटी विद्या अच्छी जोटा को मृदु अभिचार कह जाए, आउ चारोटी विद्या अच्छी ताकू भीषण अभिचार कहती। मृदु अभिचार कोटा? मोहन आ वशीकरण या कहती मृदु अभिचार। आउ भीषण अभिचार कोटा? उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आ मारण या कहती भीषण अभिचार। तेरे आपण देखिए किछिटा लोकंकु गुणिया माने पागल कर दियंती, किछिटा लोकंकर बेपार बंधन करिकरे तांको बर्बाद कर दियंती। किछिटा गुणिया अछंती जो माने लोकंक ऊपर बारंबार बारंबार धूली पकईकी, फूल पकईकी, सोरिष पकईकी, मंतुरा चाउल पकईकरी तांको घरे रोग सृष्टि करती किंबा तांको घर को बंधन कर दियंती, जहाँद्वारा से घरे कौन प्रकार उन्नति हो पारेनी। एमिति गुणिया अछंती जो माने बाण पेषण करती। बाण पेषण कले कौन हम ना, जदि ग्रह बल कमजोर थाए ताहले से लोक मरी जाई पारे, आउ जदि मध्यम धरणर तार ग्रह बल थाए ताहले ता छाती भितर खेंचा माइला भाया हम, कि गोटे छुंची धरिकी फोड़ा भाया लगे, नचेते मुंड बिंधा हम, नले देह मुंड जली पड़गला भाया लगे, निश्वास प्रखर हो सब तांत्रिक अभिचार रे देखा जाए। हाथ गोड़ बिंधा हम, पूरा फाटिला भाया बिंधा हम, मुंड एमती बिंधा हम जमी लगे किए जड़े भितर जमी ब्लास्ट हो टाइप्र लगे। ये हूँ सब तांत्रिक अभिचार काम। जदि आम देखा सबुठ भीषण तांत्रिक अभिचार भितर सबुठ बेसी डेंजरियस हूँ कौटा? गोटे है बाण पेषण, आ गोटे है मारण। जितेबाला बाण पेषण कराए, बाणर सब कैटेगोरी अच्छी। कौन कैटेगोरी अच्छी? विभिन्न प्रकार नार बाण अच्छी। बाण कौन कौन अच्छी? अग्नि बाण अच्छी, अग्निकुंडल बाण अच्छी, नागफास बाण अच्छी, धूली बाण अच्छी, दंड बाण अच्छी, जल बाण अच्छी, वरुण फास बाण अच्छी, तापरे ब्रह्म बाण अच्छी, पाशुपत बाण अच्छी, नागा बाण अच्छी, गरुड़ बाण अच्छी, एमतिया विभिन्न प्रकार सब बाण अच्छी। काईशिका बाण अच्छी। ये है सब बाणर कैटेगोरी। जेते प्रकार बाण अच्छी सबुठु बेसी डेंजर हूँ गोटे महाकाल बाण, आ गोटे हूँ काईशिका बाण। ब्रह्म बाण मध्य भारी डेंजर, जोटा को माइला माने मनीष मरियाटा थय। किंतु से बाण को चलैवाटा बहुत कम लोक जानी था, कारण से मंत्र सिद्धि बली मागे। निज घर परिवार जहाँ कले जन को बली मागिब से सब बाण साधना आड़ाक, तापर जाइकरी से लोक बाण चलै पारिब। आ गोटे कथा, जो गुणिया बाण चलाउथब ता निजर मध्य क्षति हम, परर मध्य क्षति हम। किंतु से पैसा लोभर बशवर्ती होकर निज घर परिवार मध्य क्षय क्षति करने पछांतिनी। ये गला कथा। नेक्स्ट आसवा मारण उपरकू। जितेबाला मारण प्रयोग करा जाए सेतेबाला दी प्रकार मारण प्रयोग करा जाए। कौन कौन? गोटे है मुठ, आ गोटे हूँ बाण। दी प्रकार क्रिया द्वारा मारण प्रयोग करा जाए। जितेबाला मुठ प्रयोग करा जाए सेतेबाला कृत्यार सहारा निया जाए। मुठ भितर मध्य अनेक प्रकार मुठ अच्छी। 42 मुठ अच्छी, 41 मुठ अच्छी, 36 मुठ अच्छी, 108 मुठ अच्छी, 12 मुठ अच्छी, 14 मुठ अच्छी। एगुड़ा सब मुठ। हांडिया मुठ अच्छी,
ଇଏ ହେଲା ମୁଠ। ମୁଠ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? ହାଣ୍ଡିଆ ମୁଠ ଗୋଟେ କହୁଛି, ହାଣ୍ଡି ଉଡ଼େଇକିରି ନିଆଯାଏ। ହାଣ୍ଡି ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ତା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଯିବ, ତା ଦୁଆର କବାଟ ବାଡ଼େଇବ। ଯଦି ସେ ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, ସେ ହାଣ୍ଡି ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ତା ଘର ଉପରେ ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବ, ମାନେ ତା ଘରୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବ। ସେ ଲୋକ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଖେଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ କବାଟ ନ ଖୋଲିଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହାଣ୍ଡିଆ ମୁଠ ଉଡ଼େଇଥିବ, ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ମୁଠ ତା ପାଖକୁ ରିଭର୍ସ ଆସିବ, ସେ ନିଜେ ମଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ମୁଠର ପ୍ରକାର ଭେଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଠ ଅଛି, ବାଣ ଅଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ବଶୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଶୀକରଣ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କାଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା କାହା ଝିଅ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ବଶୀକରଣର ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ମାରଣର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ପାଗଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁକା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଚାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କାଟିବେ? ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଶୁପତ ମନ୍ତ୍ର। ପାଶୁପତ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ହେଉଛି ମହାକାଳ ବାଣ, କାଇଁଶିକା ବାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ, ପାଶୁପତ ବାଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଣ ଚଲାଯାଏ, ମୁଠ ଚଲାଯାଏ, ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଚଲାଯାଏ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଚାର ଚଲାଯାଏ, ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶରଣ ପଶିକିରି ସେସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ମଣିଷ। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିକି ରଖିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମସେ କମ 11 ମାଳା ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଆସିବ, ୟାର ତ ସେମିତି ପ୍ରପର ସିଧିର ବିଧିବିଧାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଗ୍ରହଣ ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବ, ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା କଙ୍କଣ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବ, ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ 10,000 ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି 11 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 21 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ତାକୁ କାଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ଉପରୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ରବିବାର, ଏଇ 3 ବାରରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର କାଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ 3 ବାରରେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପେଷଣ କରାଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଶନିବାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଚଲେଇବା ପାଇଁକା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାଟ କରିବା ପାଇଁକା। ସେପଟେ ଗୁଣିଆ ପେଷୁଥିବ, ଏପଟେ ଆପଣ ତାକୁ ରଗଡ଼ି ଦେଉଥିବେ କାଟିକିରି। କାରଣ ତନ୍ତ୍ର କଟିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ ତା ଉପରକୁ ରିଭର୍ସ ଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ସେପଟେ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ, ସେଠିକି ଯିବେ। ସେଠାକାର ପୂଜାରୀ ମାଳିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିଥିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ କରନ୍ତି, ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ସ୍ନାନର ପାଦୁକ ଅଭିଷେକ କରିକିରି ରଖିଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଚୁଆ ତେଲ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା, ଗ୍ରହୌଷଧି, ସର୍ବୌଷଧି ଏଇଭଳିଆ, ସେଇ ଅଭିଷେକ ଜଳଟାକୁ ଆଣିବେ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ବାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ରସ କିମ୍ବା ଲୁହାର ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସେଠି ପିତ୍ତଳର ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
ଯଦି ପିତ୍ତଳ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ପିତ୍ତଳ ଗରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ତମ୍ବାର ଗରା କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଦୁକକୁ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳିକିରି ବସିବେ, ସାମ୍ନାରେ ରୋଗୀକି ବସେଇବେ, ଯାହାପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଅଭିଚାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ। 1008 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶାନ୍ତାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ରୂପାୟ ପଶୁପତେ ଅମୁକମ୍। ଅମୁକମ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତା ନାଁ କହିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ କହିବେ। ଧର ଏଇନା ମୋ ନାଁ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ। ସାହିଲ କୁମାର ଦାସମ୍ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମୋଚ ମୋଚ ତ୍ରୁଟ ତ୍ରୁଟ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶାନ୍ତାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ରୂପାୟ ପଶୁପତେ ଅମୁକମ୍ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମୋଚ ମୋଚ ତ୍ରୁଟ ତ୍ରୁଟ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯାହାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଚାର ହେଇଛି ତା ନାଁଟା କହିବେ, ତା ନାଁଟା ଲଗେଇକିରି 1008 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 1008 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକି 7 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରୋଗୀ ତ ବସିଥିବ ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟେ ଢାଳରେ ଛୋଟିଆ ଢାଳ ନେବେ, ସେଇଥିରେ ପାଣି ବୁଡ଼େଇବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନଖ ଯେମିତି ନ ବାଜେ, ସେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ନଖ ଯେମିତି ନିଜର ନ ବାଜେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଧୀରେ କିନି ସେ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଥିବ, ସେ ରୋଗୀ ଉପରେ ଢାଳି ଚାଲିବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶାନ୍ତାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ରୂପାୟ ପଶୁପତେ ଅମୁକମ୍ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମୋଚ ମୋଚ ତ୍ରୁଟ ତ୍ରୁଟ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୀରେ 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 କରି ପାଣି ଢାଳି ଚାଲିଥିବେ। ଯେମିତି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଖତମ ହେବ, ତେଣିକି ସେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ, 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ, 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିପାରେ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଳି ଚାଲିବେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତାର ଯଦି ଥରା ଉଠେ ତେବେ ବି କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାଣି ବାଲ୍ଟିରୁ ଶେଷ ହେବ, ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଷ୍କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଯାହା କମୁ ନଥାଏ, କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ୟାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଚାର ହେଇଛି, ବାଣପେଷଣ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବାଣପେଷଣ ତୁରନ୍ତ ଝଡ଼ିଯିବ ଆଉ ରିଭର୍ସ ଯିବ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଚଲେଇଥିବ। ସେ ଯଦି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଜାଣିଥିବ, ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ସେ ବାଣକୁ କାଟ ଜାଣିଥିବ, ତାହେଲେ କାଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କାଟ ନ ଜାଣିଥିବ, ତା ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ନିଜେ ସେଇ ବାଣର ଶିକାର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।